जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है तमारू मित्रों अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों अपनी आजनी कहानी है एक मातानी ममता। तो मित्रों अपनी आजनी कहानी एक पारिवारिक कहानी है, तेमज खूब ज समझवा लायक और विचारवा लायक कहानी बनवानी है। तो तमने विनंती है कि आ कहानी ने नाना मोटा दरेक व्यक्ति अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो, तो ज तमने आ कहानी में रहेलू रहस्य समझाशे। अने जो आ कहानी तमने पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करी अने बनी सके तो तमारा मित्रों साथे शेर करजो। अने जो तमे आवी ज कहानी सांभळवा मांगता होय तो आ चेनल ने अत्यारे ज सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी अमारा आवनारा नवा विडियोनी माहिती तमारा सुधी सौथी पहला पहोंचे। तथा कॉमेंट बॉक्स में साची श्रद्धाथी जय श्री राम जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान श्री रामनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। तो मित्रों तमारो वधु समय न लेता चालो शुरू करिए आजनी कहानी। आजे सवारे 10 वाग्याना सुमारे काव्याए डोरबेल वगाड़ी, त्याज अंदरथी दरवाजो खुल्यो। एक जाजरमान आढ़ेद स्त्री दरवाजा वच्चे ऊभेल हता। तेमने जोईने माधवी थोड़ी खचकाई संताई ते हिम्मत करीने बोली, मैडम आ सोसायटीना वॉचमेने मने तमारा मकाननो नंबर आप्यो छे, तमारे कामवाळीनी जरूर छे एवं वॉचमेने कह્યું એટલે હું આવી છું મેડમ। हाँ हाँ अंदर आव बेटा। मैं जो वॉचमेन ने भलामण करी हती। दीकरी मारे घरे 20 वर्षथी एक बहन काम करती हती, परंतु ते बहनना दीकराने बीजा शहर में नौकरी मળી, तेथी ए एना दीकरा साथे त्यां रहेवा चाली गई छे। ते बहन गई एने 1 अठवाडिયું थई गयुं छे अने हवे हूँ कोई सारी कामवाળી बहननी शोधमां छूं। एम कहीने वर्षाबेन काव्याने तेना घरनी अंदर लई गया अने ते काव्या माटे जाते पाणीनो ग्लास भरीने लई आव्या। काव्या तो घरनी अंदर प्रवेशता ज विशाळ मकाननी झाकमझोळ जोईने ते अंजाई गई हती, एटले विशाळ बेठक खंडमां सोफा पासे जईने नीचे संकोचाईने बेसी गई हती। त्यारे ज पाणीनो ग्लास भरीने आवेल वर्षाबेन काव्याने नीचे बेठेली जोईने बोल्या, अरे बेटा तू नीचे केम बेसी गई? सोफा पर बेस, अहीं अमारा घर में नौकर अने मालिकना कोई भेदभाव नहीं दीकरी। त्यारे सोफा पर बेसीने पाणी पीता पीता तो काव्या भाव विभोर थई गई। वर्षाबेनना मोढेथी बेटा अने दीकरी शब्द सांभळीने ए वर्षाबेन सामे जोती ज रही। BA ना बीजा वर्ष में अभ्यास करती काव्याथी वर्षाबेन सामे हाथ जोड़ाई गया अने एनाथी आपोआप बोली जवायो, खूब खूब आभार मैडम। थोड़ी वार रहीने वर्षाबेने पोतानुं नाम जणावीने कह्युं, तारुं नाम शुं छे दीकरी, अने तारी उमर केटली छे? कोनी साथे अने क्यां रहे छे बेटा? अने हाँ तू मने मैडमना बदले बा कहीश तो मने वधारे गमशे। काव्या घड़ीभर पछी थोतवाता बोली, बा आप तो वंदनीय छो, नाना मोढे मोटी वात करूँ छूं, परंतु आटला मोटा वैभवशाળી मकान में रहता एक जाजरमान स्त्रीनो आटलो भाव तो परिकथा जेवो लागे छे। बा बेटा तारा शब्दों परथी तो तू पण खासू भणेली गणेली अने सारा घरनी दीकरी देखाय छे। एटलुं कहीने वर्षाबेन काव्यानी सामे जोई ज रह्या हता। त्यारे काव्या थोड़ी ढीली थई गई। संताई मनना आवेगने खंखेरता ए बोली, मारुं नाम काव्या छे, मारी उमर 19 वर्षनी छे अने हूँ अने मारी मम्मी अहींथी थोड़े ज दूर एक चालीमा भाडाना घर में रहीए छीए। मारा पिताजी हताय नथी, अमे माँ दीकरी एकला ज रहीए छीए। तारा मम्मी शुं करे छे दीकरी? ए केम तारी साथे ना आव्या? अने तारे 19 वर्षनी उमरे घरकाम करवानी जरूर शा माटे ऊभी थई? तू तो अभ्यास करती होय तेवुं देखाय छे बेटा, वर्षाबेन साहजिकताथी बोल्या। वर्षाबेननी पारखू नजरे जाणे चोरी पकड़ी पाड़ी होय तेम काव्याने बधी ज हकीकत जणाव्या विना छूटको नहोतो। ते थोड़ी नर्वस थईने बोली, बा हूँ BA ना बीजा वर्ष में अभ्यास करूँ छूं। मारी मम्मी सिलाई मशीन पर सीवानुं काम करे छे, एमांथी अमारुं 2 जणनुं गुजरान आरामथी चाल्युं जाय छे। अभ्यासनी साथे घरकाम बधुं हूँ संभाळुं छूं। कमनसीबे छेल्ला 1 महीनाथी मारी मम्मी बीमार छे। एने लीवरनी थोड़ी तकलीफ छे, दवा चालू छे। डॉक्टरे 5-6 महीना बिल्कुल आराम करवानुं कहेल छे। थोड़ी घणी बचत हती, ए बधी दवाखाना में वपराई गई। मारी मम्मी पासे 1-2 घरेणां हता, ए पण वेचाई गया। आखरे मैं अभ्यास पड़तो मूकीने तात्कालिक घरकाम तरफ नजर करी। साथे साथे सीवण क्लास पण मैं चालू कर्यो छे। जो कि ए शीखता वरस निकली जाए
ત્યાં સુધી જીવન નિર્વાહ કઈ રીતે ચલાવવો બા? એટલું કહેતા કહેતા કાવ્યાની આંખો ભરાઈ આવી. જોકે કાવ્યાએ એના પરિવારનું પૂરું વૃત્તાંત વર્ષાબેનને સંભળાવ્યું તો નહીં જ. કાવ્યાની કથની સાંભળીને વર્ષાબેન એકદમ ભાવુક થઈને બોલ્યા, જો દીકરી તારે અભ્યાસ છોડવાનો નથી. તને દિવસમાં સમય મળે ત્યારે મારું ઘરકામ કરી જજે. હું તને મહિને 5,000 રૂપિયા આપીશ. બીજું કે આ ઘરમાં અમે પતિ પત્ની 2 જણ જ રહીએ છીએ. ઘરકામમાં થોડા વાસણ અને કચરા પોતું હોય છે. કપડાં તો તારે વોશિંગ મશીનમાંથી કાઢીને સૂકવવાના જ રહેશે. બીજું કે તારા મમ્મી હરતા ફરતા થઈ જાય ત્યાં સુધી પૈસાની જે કંઈ જરૂરિયાત પડે તો વિના સંકોચે આવીને લઈ જજે. વર્ષાબેને આટલું કહ્યું એ સાથે જ કાવ્યા સોફામાંથી ઝડપભેર ઉઠીને તેમના ચરણોમાં નમી પડી. વર્ષાબેને એના માથામાં હાથ ફેરવીને એને બેઠી કરી. અડધો કલાકના સાનિધ્યમાં તો કાવ્યાને જાણે પોતાનું જ ઘર હોય અને પોતાની સગી જનેતા પાસે બેઠી હોય તેવો અહેસાસ થઈ આવ્યો. થોડીવાર રહીને તે બોલી, પા હું તમારા માટે ચા બનાવી આપું. આમેય મનથી થોડા વ્યથિત થયેલા સુધાબેને હાકારમાં માથું હલાવતા કહ્યું, ચાલ દીકરી, તને રસોડું અને બધી ચીજ વસ્તુઓ બતાવું. એકાદ કલાક પછી કાવ્યાએ વિદાય લીધી ત્યારે તેનું મન હળવું ફૂલ બની ગયું હતું. છેલ્લા એકાદ મહિનાનો સાકાતુર ચહેરો અત્યારે ખિલખિલાટ કરી રહ્યો હતો. તે ઝડપભેર ઘેર આવીને હસતા હસતા એના મમ્મી જમનાબેનને વળગી પડી. દીકરીની ખુશી જોઈને તેઓ બોલ્યા, શું વાત છે બેટા, આજે તું આટલી બધી ખુશ કેમ છે? ત્યારે કાવ્યાએ વિગતવાર વધુ કહી સંભળાવ્યું. એ સાથે જમનાબેન પણ ભાવ વિભોર બની ગયા. મા દીકરીની બધી જ આર્થિક વેદનાઓ દૂર થઈ ગઈ હતી. આમે ઘરમાં 6-8 મહિના ચાલે તેટલું કરિયાણું તો ભરેલું જ હતું. ઘરનું ભાડું અને અન્ય ખર્ચ તો ઘરકામના 5,000માંથી નીકળી શકે તેમ હતું. અને અભ્યાસ કે અન્ય ખર્ચ માટે તો વર્ષાબેન બેઠા જ હતા. આખરે મુશ્કેલી તો 6-8 મહિનાની જ હતી ને. કાવ્યાની કોલેજનો સમય સવારે 8 વાગ્યાનો હતો. તેથી કાવ્યા સવારે 5:30 વાગ્યે ઉઠી જઈને ઘરનું કામકાજ પતાવીને 6:30 વાગ્યે તો વર્ષાબેનને ઘરે પહોંચી જતી હતી. ત્યાં કચરા પોતું વાસણ કરીને 7:30 તો ઘરે આવીને કોલેજનો સમય સાચવી લેતી હતી. ઘેર જમનાબેન પણ રસોઈમાં થોડી ઘણી મદદ કરી શકતા હતા. વર્ષાબેનના ઘરનું બાકીનું કામ કાવ્યા બપોર પછી કરી દેતી હતી. વર્ષાબેનનું કુટુંબ એકદમ સુખી કહી શકાય તેવું છે. તેમના પતિ સુમનભાઈ ફેબ્રિકેશનના મોટા કારખાનાના માલિક છે. વિશાળ કારખાનામાં 20 એન્જિનિયર અને 200 જેટલા મજૂર ધરાવતા કારખાનાના માલિક 50% સુખી જ હોય ને. એકદમ સામાન્ય પરિવારમાં ઉછરેલા સુમનભાઈએ બાળપણમાં ઘણું બધું દુઃખ વેઠ્યું હતું. ગરીબ માવતરે ઊંચી ઉધારો કરીને તેમને એન્જિનિયર બનાવ્યા. એન્જિનિયર બનીને તેઓ એક ફેબ્રિકેશનના કારખાનામાં અમદાવાદ ખાતે નોકરીએ લાગ્યા. સામાન્ય પગારે નોકરીમાં જોડાયેલ સુમનભાઈએ સખત પરિશ્રમ અને બુદ્ધિથી ખૂબ જ પ્રગતિ કરી. માત્ર 10 વર્ષમાં તો તેઓ જ્યાં નોકરી કરતા હતા એ જ ઓઢવજી આઈડીસીના કારખાનામાં ભાગીદાર બન્યા. કારખાનાના ભાગીદારના બંને પુત્ર અમેરિકા સ્થાયી થયેલ હોવાથી તેમણે કારખાનામાંથી ભાગીદારી છૂટી કરી અને તેઓ અમેરિકા ચાલ્યા ગયા. આમ 20મા વર્ષ સુમનભાઈ કારખાનાના સ્વતંત્ર માલિક બની ગયા હતા. સુમનભાઈ અથાગ પરિશ્રમ થકી 50% આબાદ થયા. જ્યારે તેઓ નોકરીએ લાગ્યા હતા ત્યારે જ તેમણે એમના માવતરને તો પાસે બોલાવી જ લીધા હતા. પરંતુ સાથે સાથે જેમ જેમ પ્રગતિ કરતા ગયા તેમ તેમ વતનના સગા સંબંધીઓને કારખાનામાં નોકરીએ રાખતા ગયા. પરિવાર, ગામ અને સમાજને મદદ કરતા સુમનભાઈ ખરા અર્થમાં સૌના લાડકવાયા બની ગયા હતા. સમાજમાં તેમનું સાચા સમાજ સેવક તરીકે નામ રોશન થયું. કહેવત છે કે એક હાથે તાળી ના પડે. હા, એમને સંસ્કારી પરિવારના વર્ષાબેન જેવા જીવનસાથી મળ્યા પછી પૂછવું જ શું. સોનામાં સુગંધ મળી. બંને પતિ પત્નીએ દાન પુણ્ય કે જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવામાં ક્યારેય પાછી પાની કરી નથી. વળી ભગવાને પ્રથમ ખોળે જ વર્ષાબેનને જોડિયા દીકરા દીકરીની ભેટ આપી. તુષાર અને તૃપ્તિ બંને ભાઈ બહેન અત્યારે US ખાતે મેડિકલ લાઇનમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 5 વર્ષના ગાળામાં સુમનભાઈએ વૃદ્ધત્વને કારણે પોતાના માવતર ગુમાવી દીધા હોવાથી હાલ બંને પતિ પત્ની એકલા જ વિશાળ મકાનમાં જીવન વિતાવી રહ્યા છે. ઘેર પોતાના હાથે જ બનાવેલી રસોઈ ખાવા ટેવાયેલા વર્ષાબેન કોઈ રસોઈયો રાખવા આજે તૈયાર નથી. જોકે વર્ષાબેનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે સોસાયટીના આડોશી પાડોશી તેમને કાયમ મદદ કરવા ખડે પગે તૈયાર હોય છે.
કાવ્યાએ એકાદ મહિના તો વર્ષાબેનના પરિવાર વિશે બધું જાણી લીધું હતું. વર્ષાબેનના પરિવારની જાહો જલાલી અને આ કુટુંબનો સ્વભાવ જોઈને કાવ્યા ઘણીવાર રડમસ બની જતી હતી. પરંતુ તે એકદમ સમજુ તરુણી મનનું દર્દ મનમાં જ છુપાવી દેતી હતી. વર્ષાબેનના ઘરે કામ કરતાં કરતાં 4 મહિના ક્યારે વીતી ગયા એ પણ ખબર ના રહી કાવ્યાને. દિવાળી આવી ગઈ. તુષાર અને તૃપ્તિ 10 દિવસ માટે વતનમાં આવ્યા. કાવ્યા વેકેશન પહેલાંનો કોલેજમાં છેલ્લો દિવસ ભરીને બપોર પછી વર્ષાબેનના ઘરે આવી. તુષાર અને તૃપ્તિ ઘરે આવી ગયા હશે એવી જાણ હોવાથી કાવ્યા એના મમ્મી જમનાબેનને પણ સાથે લઈને આવી હતી. જમનાબેન આ પહેલાં પણ વર્ષાબેનને 2-3 વાર આવીને મળી ગયા હતા. બંને મા દીકરી વર્ષાબેનના ઘરે પહોંચ્યા. વર્ષાબેને કાવ્યા અને જમનાબેનનો પરિચય આપ્યો. એ સાથે જ જાણે કાયમનો પરિચય હોય તેમ તુષાર અને તૃપ્તિએ જમનાબેનને વંદન કર્યા અને આ બહેન કહીને કાવ્યાને આવકારી. બહેન શબ્દ સાંભળીને કાવ્યા એના આંસુઓને રોકી ના શકી. એના ગળે ડૂમો ભરાઈ આવ્યો. એણે લાગણીઓ પર કાબૂ રાખવા ઘણોય પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ 10 મિનિટ સુધી એ વલવતી જ રહી. છાની રહે બેટા કહીને જમનાબેને માંડ કાવ્યાને શાંત કરી. વર્ષાબેનને કાવ્યાના આંસુઓનો ભેદ દેખાયો, પરંતુ દીકરો દીકરી 5 મહિના પછી વતનમાં આવ્યા હોવાથી એમણે આ ભેદને હાલ પૂરતો ભેદ જ રહેવા દીધો. અતિ આનંદો ઉત્સવનું પર્વ દિવાળી જોતજોતામાં વહી ગયું. સગા સંબંધીઓની મહેમાન ગતિ અને 1-2 તીર્થાટનમાં 10 દિવસ ક્યારે પૂરા થઈ ગયા એ ખબર પણ ના પડી. વર્ષાબેન અને સુમનભાઈએ ભારે હૈયે દીકરા દીકરીને વિદાય આપી. જોકે 10 દિવસ સુધી બહેનના સંબોધનથી સતત લાગણીમય બની ગયેલી કાવ્યાની આંખમાં પણ વિદાયના સમયે આંસુ સ્પષ્ટ વર્તાઈ આવતા હતા. બરાબર બીજા જ દિવસે રવિવાર હતો. સુમનભાઈ આજે ઘરે છે. વર્ષાબેને 10 દિવસ સુધી મનમાં દબાવીને બેઠેલ ભેદને ઉજાગર કરવા કાવ્યાને સીધો સવાલ પૂછ્યો. દીકરી કાવ્યા, તને મારા સોગંદ છે. મારો દીકરો દીકરી તને બહેન કહેતા હતા ત્યારે તું ગમગીન કેમ બની જતી હતી? 15 દિવસ પહેલાં એ બંને જણ આવ્યા એ દિવસે તો તારા મમ્મી પણ કોઈ ભેદ છુપાવીને બેઠા હોય તેમ ઢીલા થઈ ગયા હતા. સાચું બોલજે દીકરી, શું ભેદ છે? કાવ્યા એકદમ ઢીલી થઈ ગઈ. તેની આંખો વહી પડી. તે રડતા રડતા જ બોલી, બા, તમે તો સગી માં જેટલો પ્રેમ આપ્યો છે મને. હવે હું એ ભેદને તમારા સોગંદ આગળ કઈ રીતે છુપાવું બા? બહેન કહી શકે એવો મારે પણ એક સગો ભાઈ છે જે મારાથી મોટો છે. એ મેડિકલ એન્જિનિયર છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી અહીં અમદાવાદમાં જ ઓઢવ ખાતે કોઈ મોટા કારખાનામાં સારા પગારે નોકરી કરે છે. મારા પિતાજી, મારો ભાઈ 10મા ધોરણમાં હતો ત્યારે જ આકસ્મિક મૃત્યુ પામેલા. મમ્મીએ માંડ કરીને એમને મોટા કર્યા. રાત દિવસ સીવાના સંચા પર લોહી પાણી એક કરીને ભૈલાને એન્જિનિયર બનાવ્યો. ભાઈના લગ્ન કરાવ્યા. એ ખર્ચામાં વતનના ગામડાનું ઘર વેચવું પડ્યું. અમે લોકો ભાઈ ભાભીની સાથે રહેવા માટે અહીંયા અમદાવાદ આવી ગયા. 3 વર્ષ તો ભાઈના ઘરમાં માંડ રહ્યા. ભાભીનો કજિયાખોર સ્વભાવ અને ધીરે ધીરે ભાઈની ભાભી તરફની તરફદારી અમારાથી સહન ના થઈ. છેલ્લું 1 વર્ષ તો મારી મમ્મીના આંસુઓથી ખરડાયેલું જ રહ્યું. એકના એક દીકરાને ઘેર રહીને સુખના સ્વપ્ન જોતી માના સુખના દિવસ સ્વપ્ન કડક ભૂસ થઈ ગયા. દીકરાના ઘરે રહેવા છતાં મારી મમ્મીએ સીવાનું ના છોડ્યું. એ બહાને ટેકો કરતી રહી. મારી દશા તો ભાભીએ નોકરાણીની જેવી કરી દીધી હતી. પરંતુ હવે જવું તો ક્યાં જવું? વતનમાં તો હવે ના હતી જમીન કે નહોતું રહેવા માટે ઘર. આખરે અમે મા દીકરીએ ભારે હૈયે ભાઈનું ઘર છોડી દીધું. મમ્મીના કાયમી ગ્રાહક કપિલાબેને એમના સંબંધીને ભલામણ કરીને અમને ચાલીમાં મહિને 1500 રૂપિયાના ભાડે ઘર અપાવ્યું. ઘર છોડતી વખતે ભાઈએ થોડા કાલા લાલા જરૂર કર્યા, પરંતુ એ બધું ઉપર છલ્લું જ લાગ્યું. કારણ કે આજે 1 વર્ષ થવા આવ્યું, પરંતુ એણે આજ સુધી અમારી શોધખોળ કરી નથી. બા, કોઈ પણ સંબંધ વગરના સંબંધે તુષારભાઈનું બહેન સંબોધન મને દરરોજ વિહળ બનાવી દેતું હતું. મને સતત થયા કરતું હતું કે કોઈ પણ સામાજિક સંબંધો વગર એક ગતિ સુખી સંપન્ન પરિવારનો પારકો જણ્યો ઊંડી લાગણીથી બહેન બોલીને ભાવ વિભોર કરી દે છે, તો સગા માના જણિયાને સગી બહેન જરાય યાદ આવતી નહીં હોય. એને સગી જનેતાની થોડીએ નહીં પડી હોય. આટલું કહેતા કહેતા તો કાવ્યા ડુસકા ભરીને રડવા લાગી. વર્ષાબેને એને પાણી પાયું. હવે કાવ્યા થોડી સ્વસ્થ થતાં જ સુમનભાઈએ એને પૂછ્યું,
કાવ્યા દીકરી, તારા ભાઈનું નામ શું છે? કાવ્યા સુમનભાઈને બાપુજી સંબોધનથી બોલાવતી હતી. એણે ભારે હૈયે કહ્યું, એનું નામ ચિરાગ છે બાપુજી. સુમનભાઈ આશ્ચર્યચકિત થઈને બોલ્યા, અને તારા પિતાજીનું નામ શું છે બેટા? એમનું નામ તો જનકભાઈ હતું બાપુજી. એટલું કહેતા કહેતા તો તેના પિતાજીની યાદ આવતા જ કાવ્યા ફરીથી ઢીલી થઈ ગઈ. જોતજોતામાં 1 મહિનો વીતી ગયો. તુષાર ફેબ્રિકેશનની સ્થાપનાને 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. સુમનભાઈ કારખાનાના સ્વતંત્ર માલિક બન્યા. એના પછી નવું નામાભિધાન તુષાર ફેબ્રિકેશન થયું હતું. સુમનભાઈએ કારખાનામાં આજે કારખાનાની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સુંદર મેજબાન ગોઠવી હતી. એમાં કારખાનાના દરેક કર્મચારીઓના પરિવારની સાથે સાથે સગા સંબંધીઓને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. સુમનભાઈએ કાવ્યા અને જમનાબેનને તો ખાસ આવવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ એમને અને વર્ષાબેનને 11ના ટકોરે કારખાનામાં હાજર થવાનું એમણે ખાસ કહ્યું હતું. બધાને સવારનો 10 વાગ્યાનો સમય, આ 3 જણને 11નો. એનો ભેદ વર્ષાબેન પતિ પાસેથી જાણી ચૂક્યા હતા. જોકે આ માટે વર્ષાબેને બહાનું તો એવું ઉપજાવી કાઢેલું કે જમનાબેન લાંબો સમય બેસી ના શકે એટલે મોડું જવાનું છે. બરાબર 11ના ટકોરે વર્ષાબેન, જમનાબેન અને કાવ્યાએ કારખાનામાં પ્રવેશ કર્યો. આ સમયે સુમનભાઈનું વક્તવ્ય ચાલુ હતું. કર્મચારીગણ, એમના પરિવારો અને સુમનભાઈના સગા સંબંધીઓ એકકાન થઈને વક્તૃત્વ સાંભળી રહ્યા હતા. સુમનભાઈ એમની બાળપણની ગરીબીથી લઈને મા બાપનો સંઘર્ષ અને પોતાના સખત પરિશ્રમને વર્ણવી રહ્યા હતા. આખે આખો શ્રોતાગણ એકદમ ભાવુક બનીને રસપાન કરી રહ્યો હતો. વર્ષાબેને 3 ખાલી ખુરશીઓ પર નજર કરી. એ સાથે જ એમણે કાવ્યા અને જમનાબેનને બેઠક લેવાનું કહ્યું. વર્ષાબેનની સાથે કાવ્યા અને જમનાબેને ખુરશીમાં બેઠક લીધી. બેસતાની સાથે જ કાવ્યાનું ધ્યાન બાજુની ખુરશી પર ગયું. તે એકદમ સમસમી ગઈ, જાણે ઝાડ લાગી હોય તેમ એ લાલચોળ થઈ ગઈ. એણે આવેશને કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. થોડી વારમાં તો જમનાબેન પણ બાજુની 2 ખુરશીઓ પર નજર કરી લીધી હતી. તેઓ ગમગીન બનીને બેસી જ રહ્યા. મા દીકરી બંને સુમનભાઈના વક્તવ્યમાં ધ્યાન પરોવવાની કોશિશ કરતા રહ્યા, પરંતુ એ નિર્થક નીવડ્યું. આમે એ બંને તો આ પરિવારને ભગવાન જેવું માનતા હતા. એમને જાત અનુભવ થઈ ચૂક્યો હતો. એ જ બધું વક્તવ્યમાં હતું. અચાનક કાવ્યા અને જમનાબેનનું ધ્યાન સુમનભાઈના વાક્યો તરફ ખેંચાયું. જગતમાં એવા પણ દીકરાઓ હોય છે કે મા બાપના પરિશ્રમ થકી જ આગળ આવીને પછી મા બાપને જ ભૂલી જાય છે. અને એમાંય આવા કુપાત્ર દીકરાઓ એમની અસંસ્કારી પત્નીઓની વાતોમાં આવીને ભગવાન તુલ્ય પોતાના માવતરને જ તર છોડી દે છે. આવો એક કુપાત્ર દીકરો મારા જ કારખાનામાં આવીને ઊંચા પગારે એની પત્ની સાથે લીલાલેર કરી રહ્યો છે. બસ આજની મિજબાની પૂરી થતાં જ એનું હું તરત જ નોકરીમાંથી છુટકારો કરી દઈશ, એટલે સૌને ખબર પણ પડી જશે કે એ કુપાત્ર દીકરો કોણ છે. સાથે સાથે આવો માણસ અમદાવાદમાં ક્યાંય પણ નોકરી મેળવવા પ્રયત્ન કરશે તો હું તેને ક્યાંય ફાવવા નહીં દઉં. આ મારું વચન છે કહીને સુમનભાઈએ વક્તૃત્વ પૂરું કર્યું. એ સાથે જ ગણગણાટ વધી ગયો. બધા અરસપરસ એકબીજા તરફ નજર કરવા લાગ્યા, જેને જોઈને કાવ્યા લાલધૂમ થઈ ગઈ હતી. એ બાજુની 2 ખુરશીઓ પર બેઠેલ ચિરાગ અને તેની પત્ની ખુશ્બુ હતા. ભાઈ ભાભીની બાજુમાં જ ઉપસ્થિત કાવ્યા કઈ રીતે સહન કરી શકે? અત્યાર સુધી તો ચિરાગ અને ખુશ્બુએ પણ જમનાબેન અને કાવ્યાને જોઈ લીધા હતા, એટલે તેઓ સંકોચાઈને બેઠા તો હતા જ, પરંતુ સુમનભાઈના કાળઝાળ વાક્યો પછી તો તેઓ બંને રીતસરના થરથરી રહ્યા હતા. 5 મિનિટનો સમય પસાર થઈ ગયો. સૌ કોઈ આમંત્રિતોની નજર અત્યારે કુપાત્ર દીકરાને શોધી રહી હતી, પરંતુ એ કુપાત્ર દીકરાની નજર તો હવે માત્ર જમનાબેન સામે દયાની આજીજી કરી રહી હોય એવું જમનાબેન મનથી અનુભવી રહ્યા હતા. વધારે વિલંબ કર્યા વગર પોતાની બીમારીને ભૂલી જઈને જમનાબેન ઊભા થઈ ગયા ને ઝડપભેર માઇક પાસે પહોંચી ગયા. સૌ કોઈ જમનાબેનને જોઈને ગણગણાટ કરતા બંધ થઈ ગયા. જમનાબેને ઝડપભેર માઇક હાથમાં લીધું અને બોલવાની શરૂઆત કરતાં કહ્યું, સગાભાઈ સમાન પરમ આદરણીય સુમનભાઈ, તમને એટલી જ વિનંતી છે કે ભૂલ માનવી કરે છે, ભગવાન નહીં. તમે જે કુપાત્ર દીકરા વિશે કહી રહ્યા છો એને માફ કરી દો, એને જાહેરમાં ખુલ્લો ના પાડો. તમને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. આટલું કહીને તેઓ ઘડીભર ચૂપચાપ ઊભા રહી ગયા.
જોકે તેમને આટલું કહેતા કહેતા તો હાંફ ચડી ગયો હતો, એટલે તેમણે એક ખાલી ખુરશીમાં બેઠક લીધી. સૌ આમંત્રિતોમાં ફરીથી ગણગણાટ શરૂ થયો, પરંતુ અચાનક ચિરાગ અને ખુશ્બુ ઝડપભેર જમનાબેન પાસે આવી પહોંચ્યા. ખુશ્બુએ પાણીનો ગ્લાસ ભરીને જમનાબેનને આગળ આવીને એમની સામે ધર્યો, જ્યારે ચિરાગ તો માઇક હાથમાં લઈને ઝડપભેર કહેવા માંડ્યો, "એ કુપાત્ર દીકરો હું જ છું." જમનાબેન તરફ આંગળી કરીને તે આગળ બોલ્યો, "આ ભગવાન સમાન માને મેં જ તર છોડી છે. આજે મને અને મારી પત્નીને ભૂલનો પસ્તાવો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ અમે લોકોએ ઘણું મોડું કર્યું છે. હું માફીને લાયક નથી. સુમનભાઈ મને જે પણ સજા કરે તે મને મંજૂર છે." એટલું કહીને ચિરાગ આવીને જમનાબેનના પગમાં ફસડાઈ પડ્યો. જમનાબેને ચિરાગને છાના રાખવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ દીકરાની આંખોમાં વહી રહેલ પસ્તાવાના આંસુ અટકવાનું નામ નહોતા લેતા. ખુશ્બુ તો હજી પણ રીતસરની થતરી રહી હતી. એણે પણ જમનાબેનના પગ પકડી લીધા હતા. આ દ્રશ્ય જોઈને સુમનભાઈ જમનાબેન પાસે આવ્યા. એ સાથે જ જમનાબેન ધીમેથી બોલી ઉઠ્યા, "માફ કરો ભાઈ, મારા દીકરાને માફ કરી દો. છોરું કસોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ના થાય. ભાઈ ચિરાગને માફ કરી દો." સુમનભાઈ ચિરાગે જાહેરમાં કબૂલેલી ભૂલોથી આમે સુમનભાઈ થોડા વ્યથિત તો થયેલા હતા, ને એમાંય જમનાબેનની વિનંતી પછી તો તેઓ લાગણીમય બની ગયા. એમણે માત્ર જમનાબેન સામે જોઈને માત્ર હકારમાં ડોકું હલાવ્યું. જમનાબેને ચિરાગ અને ખુશ્બુના માથે હેતથી હાથ ફેરવ્યો. કાવ્યા તો હજી પણ જડ બનીને જ ખુરશી પર બેસી રહી હતી. અચાનક એનો ખ્યાલ ખુશ્બુને આવતા જ એણે રીતસરની દોડ મૂકી. એ કાવ્યાના પગ પકડીને વલવલવા લાગી, "મને માફ કરી દો કાવ્યા બહેન. આ બધા માટે હું જ જવાબદાર છું બહેન. મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. મને માફ કરી દો બહેન." તંદ્રામાંથી બહાર નીકળતી હોય તેમ કાવ્યાએ ધીરે ધીરે એની નજર ખુશ્બુ તરફ માંડી. એ સાથે જ એની આંખો અંધારા વરસાવા લાગી. હા, એ જ અંધારા અશ્રુ પ્રવાહ ખુશીનો હતો કે વિષાદનો એ માત્ર તો કાવ્યા જ કહી શકે. પરંતુ થોડીવાર રહીને એ ખુશ્બુને બાજી પડી. અત્યારે ભાભીનું સાનિધ્ય સગી માના પ્રેમ જેટલો અહેસાસ કરાવી રહ્યું હોય એવું કાવ્યાને લાગી રહ્યું હતું. અડધો કલાક પછી ચિરાગ અને ખુશ્બુ જમનાબેનને કાવ્યાને જમાડી રહ્યા હતા. એ દ્રશ્ય વર્ષાબેન જમતા જમતા આંખો ભરીને પી રહ્યા હતા. તો ફરી ફરીને મહેમાનોને આગ્રહ કરીને જમાડી રહેલ સુમનભાઈના મોં પર પણ હવે પરમ સંતોષની લહેરખી પણ સ્પષ્ટ વર્તાઈ આવતી હતી. તો મિત્રો, આ કહાની તમને કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને જો તમને કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક તેમજ તમારા અન્ય મિત્રો સાથે શેર જરૂરથી કરજો. તેમજ તમે આવી જ કહાની સાંભળવા માંગતા હોવ તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે મળીશું એક નવી કહાની સાથે. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી રામ. હર હર મહાદેવ હર. આ કહાનીને પૂરી સાંભળવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.